আকৌ নতুন এটা ভিডিও লৈ আহিছো আপোনালোকৰ কাৰণে yes so this is a new video for everyone those who are willing to pursue DLED yes so diploma in elementary education so diploma in elementary education jikhokole korim boli bhabise so diploma in elementary education korar pasot you will be eligible to teach in elementary level ठीक so primary level ot apnaloke pohaboloi you will get the opportunity so DLED jikhokole pursue korim boli bhabise ba DLED jikhokole join korim boli bhabise you have to go through an entrance exam yes and itimodhe SCRT e অসমত already ইয়াৰ notification দিছে so syllabus khini amar lo hatot ase and azir ei video tut ami bikhekke discuss korim SCRT e যেটো পৰীক্ষা পাতিব এন্ট্ৰেন্স এক্সাম পাতিব DLED ৰ তাৰ সিলেবাস খিনি কি তাত আমি কি পঢ়িব লাগিব বা কেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সামৰ প্যাটাৰ্ন হ'ব সেইখিনি আজিৰ এই ভিডিওত ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে সো আকৌ এবাৰ welcome everyone to Exam Crackers and let's discuss what all are the things that we are supposed to study for DLED entrance but before studying that let's go through the notification yes notification to online application arambho ketia hobo submission or yes opening ketia hoisile 25th July already 25 tarikhor pora arambho hoise and today it's 30th July gotike 5 din hol etialeke already hol and closing of opening submission of application 14th August yes so 14 August loke date ase ei ki dinor bhitorot apnaloke application joma dibo pare and at the same time admit card khini apnalokor 1st September pora download koribo paribo and porikha hobo yes date of pre entry test porikha ketia pata hobo 10th September 20th September result clear and this will be done by SCERT kono B.Ed or nisna jikono eta university conduct nokore this will be conducted by SCERT and those who have completed their plus 2 mane higher secondary jikhokole complete korise with minimum 50% marks yes they can pursue DLED exam ba okol higher secondary buliye no hoy sorry they can pursue DLED course and okol higher secondary buliye no hoy okol jodi apunar graduation ase even then you can go for it ঠিক আছে সো এইবাৰ যেটো সিলেবাস দিয়া হৈছে এই সিলেবাসত বহুত খিনি বিষয় বস্তু ইনক্লুড কৰা আছে ইয়াত বহুত খিনি বস্তু আছে যিখিনি পঢ়িব লগিয়া থাকিব এন্ড মই কওঁ যে আপোনালোকে এই পৰীক্ষাটোৰ কাৰণে পঢ়ক কিয়নো ইয়াৰ লগতে বাকি যিখিনি এন্ট্ৰেন্স পৰীক্ষাবোৰ আছে চাকৰিৰ লগত ৰিলেটেড সেই পৰীক্ষাসমূহতো সেই বস্তুখিনি খুবেই ইম্পৰ্টেন্ট ঠিক আছে সো এক গলি মে দো শিকাৰ আপোনালোকৰ কি হ'ব ইয়াত এক গলি মে দো শিকাৰ ঠিক এক গলি মে দো শিকাৰ হৈ যাব কিয়নো ADR ৰ কাৰণে যিখিনি কন্টেন্ট পঢ়িব লগিয়া আছে সেই অলমোস্ট একেই কন্টেন্ট খিনি DLED ৰ এন্ট্ৰেন্সৰ কাৰণেও পঢ়িব লগিয়া আছে সো দিস ইজ ফৰ দোজ যিসকলে এবাৰ B.Ed ৰ এন্ট্ৰেন্স দিছিলে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্সিটি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটিৰ আন্ডাৰত এন্ড যিসকলে প্ৰাইভেটত এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰে বা যিসকলৰ এন্ট্ৰেন্স B.Ed ৰ এন্ট্ৰেন্স পৰীক্ষা ভাল নহল তেওঁলোকৰ কাৰণে খুব ধুনিয়া অপৰচুনিটি এটা তেওঁলোকে আকৌ DLED কৰিব পাৰে if you want to be a teacher बनना है तो you can continue with DLED as well ठीक है so student who applied for DLED entrance exam needs to prepare for upcoming key exam pre-entry test exam yes so DLED or যেটো entrance yes ইয়াক কি বুলি কোৱা হৈছে PET exam yes pre-entry test exam আৰু ইয়াক যদি কোৱালিফাই কৰে এতিয়া কোৱালিফাইং মাৰ্কস ইয়াত দিয়া নাই ইমানটো পালে যে কোৱালিফাই হ'ব ইটস নট লাইক দ্যাট ইয়াত গুটেইখিনি পার্সেন্টাইল বেসিছত হ'ব তাৰ মানে জি সিট yes যিমানটো ক্যাপাবিলিটি আছে ইনটেক ক্যাপাসিটি যেটো আছে তাৰ ওপৰত বেস কৰি গুটে পার্সেন্টাইল এই ওপৰৰ পৰা সিলেক্ট কৰি আনিব and the selection procedure will be based on merit list so passing the test may not get you a desired seat in desired college অকল টেস্ট পাস কৰিলেই যে আপোনালোকে যেটো ডাইটত পঢ়িম বুলি ভাবিছে হেতুতে পাব ইটস নট লাইক দ্যাট ঠিক সো মেৰিট বেসিছত আপোনালোকৰ গুটে ডিস্ট্ৰিবিউশন খিনি কৰা হ'ব ঠিক
সো এক্সামৰ যিটো নেচাৰ সেইটো আমি যদি চাব যাওঁ এই কোৰ্চটো হ'ল কোৰ্চটো কি ডিপ্ল'মা ইন এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন DL-Ed য়েছ এণ্ড ইয়াক কোনে কণ্ডাক্ট কৰিব গোটেই ৰেছপনচিবিলিটি কাৰ আছে SCERT আছাম ষ্টেট কাউন্সিল অফ এডুকেশ্যন ৰিচাৰ্চ এণ্ড ট্ৰেইনিং আৰু যিটো পৰীক্ষা হ'ব পৰীক্ষাৰ নাম এজ আই হেভ অলৰেডি ট'ল্ড ইউ PET এক্সাম বা DL-Ed এণ্ট্ৰেঞ্চ য়েছ পৰীক্ষাৰ যিটো ডিউৰেশ্যন দিছ ডিউৰেশ্যন উইল বি ফৰ 120 মিনিটছ ঠিক আছে 120 মিনিটছৰ ডিউৰেশ্যন টোটেল 100 মাৰ্কছ MCQ গোটেইখিনি অবজেক্টিভ টাইপ ইয়াত কোনো নিগেটিভ মাৰ্কিং নাই দ্যাট ইজ বেষ্ট গুড নিউজ ফৰ এভৰিৱান BEdত যি ধৰণে নিগেটিভ মাৰ্কিং থাকে BEdৰ এণ্ট্ৰেঞ্চত ইয়াত নিগেটিভ মাৰ্কিং নাই বা এতিয়ালৈকে নিগেটিভ মাৰ্কিঙৰ বিষয়ে মেনশ্যন কৰা নাই ইন ফিউচাৰ যদি নতুন ৰেগুলেশ্যন তেনেকুৱা কিবা এটা আহে দ্যাট ইজ ছামথিং ডিফাৰেণ্ট বাট এতিয়ালৈকে যিখিনি চলি আছে নটিফিকেশ্যন বেছড অন ডেট কোনো ধৰণৰ নেগেটিভ মাৰ্কিং নাই এণ্ড 100 মাৰ্কছৰ টোটেল থাকিব 100 মাৰ্কছৰ 100 কুৱেশ্যনছ টোটেল থাকিব দ্যাট মিনছ প্ৰত্যেক কুৱেশ্যন ছল্ভ কৰিবলৈ কাৰণে আপুনি কিমান সময় পাব ইউ উইল গেট 1 মিনিট য়েছ এণ্ড 20 মিনিটছ আপোনালোকৰ ৰিচেক কৰোঁতে যাব এণ্ড এট দ্য ছেইম টাইম তাত যিখিনি ফৰ্ম ফিল আপ কৰিবলগীয়া হয় বা ৰোল নম্বৰ নাম এইখিনি এণ্ট্ৰি কৰিবলগীয়া হয় সেইখিনিতো আপোনালোকৰ সময় যাব এণ্ড গোটেইখিনি MCQ বেছ হ'ব য়েছ इसका मतलब क्या करना है आपको बस टिक करना है आना है अब ऐसे ही हवा में टिक करने से नहीं होगा यस तुक्केबाजी से नहीं होने वाला तो इसके लिए क्या है उनका सिलेबस है यस सिलेबस তেওঁলোকে দি থৈছে আৰু এই সিলেবাসটো দুটা খণ্ডত ভাগ কৰা হৈছে ঠিক সেকশন 1 আৰু সেকশন 2 সেকশন 1ত বিশেষকৈ জেনাৰেল ইংলিছ জেনাৰেল নলেজ আৰু ৰিজনিং এই বিষয়খিনি আছে সেকশন 1ত জেনাৰেল ইংলিছ 10 মাৰ্কছৰ কাৰণে জেনাৰেল নলেজ 15 মাৰ্কছৰ কাৰণে আৰু ৰিজনিং 10 মাৰ্কছৰ কাৰণে বাকি যেটো সেকশন 2 ইয়াত 35 মাৰ্কছ দিয়া আছে সেকশন 1ত 35 মাৰ্কছ দিয়া আছে বাকি যেটো সেকশন 2ত আছে 65 মাৰ্কছ এণ্ড সেকশন 2ত আছে বিষয় ৰিলেটেড মেটাৰখিনি য়েছ সাবজেক্ট ৰিলেটেড মেটাৰ্ছখিনি কি আছে জেনাৰেল ম্যাথমেটিক্স য়েছ 15 marks general science by EVS 15 marks social science 20 marks আৰু যেটো language paper yes যেটো language paper and this language paper would be Assamese Bengali Bodo these are also for 15 marks so total কিমান হল 65 marks that means 100 marks of total exam এতিয়া ইয়াত আপোনালোকে এটা বস্তু মনত ৰাখিব জেনাৰেল ম্যাথছ বুলি কোৱা লগে লগে হে বহুত বেছি টাফ লেভেলৰ ম্যাথছ আমাক নালাগে আমি যিখিনি প্ৰাইমাৰী লেভেলত পঢ়িছিলো বা স্কুল ক্লাছ 7 মানলৈকে যিখিনি পঢ়িছিলো সেই বেসিক বস্তুখিনি আমি শিকিব লাগিব সেই বেসিক বস্তুখিনি আমি আকৌ ৰিভাইজ কৰিব লাগিব হেয়া লাগিলে ম্যাথছৰ হক বা সায়েন্সৰ হক বা EVSৰ হক বা সোশ্যাল সায়েন্সৰ হক ওপৰৰ বস্তুখিনি নালাগে গতিকে ওপৰৰ বস্তুখিনি পঢ়ি আপোনালোকে নিজৰ সময় নষ্ট নকৰিব এতিয়া ইয়াত কোইনসিডেন্সটো সক যেটো ADR সিলেবাসত এই সোশ্যাল সায়েন্স জেনাৰেল সায়েন্সৰ পৰা কিছুমান বস্তু ৰিলেটেড আছে গতিকে ইয়াৰ কাৰণে যদি পঢ়ে দ্যাট উইল বি হেল্পফুল ইন ADR as well clear so general englishত এতিয়া কি পঢ়িব yes ADR already আমি YouTubeত এটা সিৰিজ চলি আছে যত নেকি গ্ৰামাৰ ৰিলেটেড গুটেইখিনি আমি তাত ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে অলৰেডি প্লাস কোৰ্সত গ্ৰামাৰৰ কোৰ্স আছে বাট ইউটিউবতো এতিয়া নতুনকৈ আমি আৰম্ভ কৰিছো দুটামান ক্লাস হৈছে তাত আমি গুটেই ভোকাবুলাৰি টেন্স ভাৰ্ব প্ৰিপজিশন কম্প্ৰিহেনশন ভয়েস চেঞ্জ নাৰেশন এডভাৰ্ব সিনোনিম এন্টোনিম এই গুটেইখিনি ডিসকাস কৰিম সো এই বস্তুখিনি ADR ৰ কাৰণেও কমন yes মই অকমান পাৰ্সপেক্টিভটো চেঞ্জ কৰি আপোনালোকক কৈ আছো যে অকল DL-Ed ৰ পইণ্ট অফ ভিউ দি এই পৰীক্ষাটো নাচাব এই পৰীক্ষাটো আপোনালোকে দুটা পৰীক্ষাৰ সাইমালটেনিয়াসলি প্ৰিপাৰেচন চলাকে এইখিনি পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰক ঠিক আছে ADR ৰ কাৰণেও হৈ যাব ইভাগেও হৈ যাব সো জেনাৰেল ইংলিশত কি আছে ভোকাবুলাৰি টেন্স ভাৰ্ব প্ৰিপজিশন কম্প্ৰিহেনশন ভয়েস চেঞ্জ নাৰেশন এডভাৰ্ব সিনোনিম এন্টোনিমছ এইখিনি আপোনালোকে জানিব লাগিব এইখিনি আপোনালোকে পঢ়িব লাগিব এণ্ড এইখিনিৰ কাৰণে অলৰেডি মই মেনশ্যন কৰিলোঁ যে আপোনালোকে প্লেলিষ্ট চেক কৰিব পাৰে আমাৰ প্লেলিষ্টত ইংলিছ গ্ৰামাৰ বুলি প্লেলিষ্ট এটা আছে তাত আপোনালোকে গ্ৰামাৰ ৰিলেটেড ভিডিঅ'ছখিনি তাত পাব ঠিক
তাৰ পাছত আহিলে জেনাৰেল নলেজত কি আছে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্সত সেই বহুত বেছি টাফ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্সখিনি চাব নালাগে ঠিক কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্সত বহুত বেছি টাফ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্সখিনি চাব নালাগে বেসিক যিখিনি হয় সেইখিনি চাব আপোনালোকে এণ্ড হু ইজ হু য়েছ এব্ৰিভিয়েশ্যনখিনি চাব যিখিনি কমন ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনৰ ওপৰত অকণমান ষ্টাডি কৰিব যিখিনি জেনাৰেল নলেজ আহিব পাৰে বা জেনাৰেল নলেজৰ চান্সেছ থকা যিখিনি কনষ্টিটিউশ্যনেল নিউজবোৰ আছে সেইখিনি অকণমান চাব হিষ্ট্ৰী অফ আছাম য়েছ হিষ্ট্ৰী অফ আছামৰ কাৰণে অলৰেডি এক্সাম ক্ৰেকাৰ্ছৰ প্লেলিষ্টত আপোনালোকে পাব ইন'ভেশ্যন এণ্ড ডিস্কভাৰিজ সেইখিনি চাব স্পৰ্টছ আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ চাব এভৰিডে ছায়েন্স ৱৰ্ল্ড অৰ্গেনাইজেশ্যন ৱৰ্ল্ড অৰ্গেনাইজেশ্যন যিখিনি আছে সেই বিষয়ে আপোনালোকে চাব আৰু এই এভৰিডে ছায়েন্স যিটো হয় এভৰিডে ছায়েন্স মানে যিখিনি বেছিক ছায়েন্স য়েছ যিখিনি বেছিক ছায়েন্সৰ যিখিনি বেছিক যিটো আমি স্কুল লাইফত পঢ়িছিলোঁ আৰু যিটো স্কুলত পঢ়ি থাকোঁতে এই মৰ্ণিং এছেম্বলিত আমাক কুৱেশ্যন কৰিছিলে ছায়েন্সৰ পৰা জি কে য়েছ সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ এভৰিডে ছায়েন্সৰ বস্তুখিনি আপোনালোকে চাব এণ্ড জিঅ'গ্ৰাফি ইণ্ডিয়াৰ যিটো জিঅ'গ্ৰাফি এণ্ড এডুকেশ্যনেল কমিশ্যনছ যিখিনি আছে য়েছ এডুকেশ্যন কমিশ্যনছ এণ্ড কমিটি মই আপোনালোকক ছাজেষ্ট কৰিম ইউ শুড ষ্টাডি দিছ ৰাইট ফ্ৰম দ্য প্ৰি ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ পিৰিয়ড ঠিক আছে ব্ৰিটিছৰ যেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ব্ৰিটিছৰ পৰা পোষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চত এই ৰিচেণ্ট যিটো নিউ এডুকেশ্যন পলিচি 2020 ইয়াৰলৈকে চাব আৰু নিউ এডুকেশ্যন পলিচি 2020 দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এট দ্য ছেইম টাইম মই এডুকেশ্যন পলিচিৰ কথা কৈছোঁ নিউ এডুকেশ্যন পলিচি চাব 2020 1992ৰ যিটো ৰিভাইজড নিউ এডুকেশ্যন পলিচি আছিলে সেইটো আপোনালোকে চাব 1986ৰ যিটো পলিচি আছিলে সেইটো চাব এণ্ড দ্য মোষ্ট ইগন'ৰ্ড পলিচি যাক আমি বহুত বেছি ইগন'ৰ কৰোঁ 1968ৰ যিটো পলিচি আছে সেই 1968ৰ পলিচিখনো আপোনালোকে চাব কিয়নো 1968ৰ যিটো এডুকেশ্যন পলিচি সেই এডুকেশ্যন পলিচিৰ 2020 এডুকেশ্যনৰ পলিচিৰ লগত বহুতখিনি মিল আছে ক্লিয়াৰ এডুকেশ্যনেল অৰ্গেনাইজেশ্যনছ কি আছে সেইখিনি আপোনালোকে চাব এণ্ড এই কমিটিজখিনি 2009ৰ যিটো য়াছপাল কমিটি সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ যিখিনি কমিটিজবোৰ আছে সেই কমিটিখিনিও চাব এণ্ড ইয়াত মই আপোনালোকক আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ এডুকেশ্যন কমিশ্যন কমিটিজ য়েছ বা নিউ এডুকেশ্যনেল পলিচিয়ে বিশেষকৈ এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ ইনিচিয়েটিভবোৰ লৈছে বা এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কি কাম কৰিছে কি কৰিম বুলি প্ৰস্তুতি দিছে বা আগৰ পলিচিখিনিয়ে কি কৰিছিলে বিশেষকৈ এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত সেইখিনি আপোনালোকে চাব ক্লিয়াৰ নেক্সট লজিক এণ্ড ৰিজনিং লজিকেল এনালাইটিকেল ৰিজনিংখিনি আপোনালোকে জানে এণ্ড পেটাৰ্ণ যিটো এই ডাইগ্ৰামৰ সেই তেনেকৈ আহে যিখিনি থাকে লজিক এণ্ড ৰিজনিঙত সেইখিনি আপোনালোকে ডেফিনেটলি চাব দিছ পাৰ্ট 1 অৰ ছেকশ্যন 1 কেৰিজ 35 মাৰ্কছ ঠিক ইয়াত কিমান আছে 35 মাৰ্কছ আছে ঠিক আছে নেক্সট ছেকশ্যন 2 আৰু ছেকশ্যন 2ত কিমান আছে 65 মাৰ্কছ আছে য়েছ প্ৰথমে আমাৰ কি আছে ছেকশ্যন 2ত জেনেৰেল মেথমেটিক্স ক্লিয়াৰ কি আছে জেনেৰেল মেথমেটিক্স জেনেৰেল মেথমেটিক্সত নম্বৰছৰ লগত ৰিলেটেড য়েছ কনচেপ্টবোৰ আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব এই বস্তুখিনি আমি হয়তো যেতিয়া ক্লাছ 3-4ত পঢ়ি আছিলোঁ বা এতিয়াও আপোনালোকৰ ঘৰত যদি ক্লাছ 3-4-5ত পঢ়া ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকৰ যদি মেথছৰ কিতাপ চাই বা ক্লাছ 2ৰ পৰা আপোনালোকে চাব পাৰে 7লৈকে তেওঁলোকৰ মেথছৰ কিতাপবোৰ যদি চাই সেইখিনিও বহুত হেল্পফুল হ'ব কিয়নো তাত নম্বৰছৰ যিটো কনচেপ্ট সেইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ খুব ক্লিয়াৰকৈ তাত বুজাই দিয়া হৈছে এইখিনিৰ কাৰণে আপোনালোকে বেলেগকৈ আকৌ গাইড বা ছাজেশ্যন কিনিবলগীয়া নাই ঠিক আছে মই এইখিনিয়ে আপোনালোকক ছাজেষ্ট কৰিম যে ক্লাছ 2ৰ পৰা ক্লাছ 7লৈকে যিখিনি মেথছৰ কিতাপ আছে সেইখিনি চাব দেট উইল বি মোৰ হেল্পফুল দেন এনিথিং এলছ ঠিক আছে সেইখিনি চাব বা ইউটিউবত আপোনালোকে চাব পাৰে এণ্ড অলৰেডি আমাৰ ইয়াত মেথছৰ ক্লাছ কৰি আছে সেই প্লেলিষ্টটো আপোনালোকে হয়তো এবাৰ চেক কৰিব পাৰে নেচাৰেল নম্বৰ হোল নম্বৰ ইভেন অড এই নম্বৰছৰ যিখিনি কনচেপ্টবোৰ আছে ইনক্লুডিং LCM HCF এই গোটেইখিনি আপোনালোকে চাব এই বস্তুখিনি অলৰেডি ক্লাছ 4-5ত পঢ়োৱা হৈছে ঠিক আছে তাৰ পাছত ফ্ৰেকশ্যন
এতিয়া আজিৰ ডেটতো যিখিনি কম্পিটিটিভ এক্সামত মেথছৰ যিখিনি পাৰ্ট আহে তাত ফ্ৰেকশ্যনৰ কুৱেশ্যন কিছুমান থাকে এণ্ড সেই ফ্ৰেকশ্যনৰ কুৱেশ্যনটো ছল্ভ কৰা বহুত পাজলিং হয় ঠিক বহুতৰ কাৰণে সেইখিনি প্ৰব্লেমেটিক হয় গতিকে ফ্ৰেকশ্যনৰ কনচেপ্ট ভালকৈ চাব কেনেকৈ কি প্ৰিন্সিপলছবোৰ আছে কেনেকৈ ফৰ্মুলাবোৰ আছে কেনেকৈ কৰিব লাগে সেইখিনি আপোনালোকে চাব নেক্সট পাৰ্চেণ্টেজ দিছ ইজ আগেইন ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ঠিক আছে পাৰ্চেণ্টেজটো উলিয়াব লাগে যেতিয়া ডাটা ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যনৰ প্ৰশ্নবোৰ আহে তাত মেক্সিমাম পাৰ্চেণ্টেজ ওলাবলগীয়া থাকে গতিকে পাৰ্চেণ্টেজৰ কনচেপ্টখিনি আপোনালোকে ক্লিয়াৰ কৰিব মেথছত মানিৰ কনচেপ্ট yes concept of money solving problems in money and geometry angle types of angle triangle types of quadrilateral বা circle ইয়াৰ গোটেইখিনি ঠিক আছে এতিয়া অকল কেইটা এংগল থাকে সেইখিনি বুলি নহয় ট্ৰায়াঙ্গল কেইটা থাকে তাৰ কিছুমান প্ৰিন্সিপলছ যিখিনি আছে ট্ৰায়াঙ্গলৰ লগত ৰিলেটেড যিখিনি প্ৰিন্সিপলছবোৰ আছে বা যিখিনি ফৰ্মুলাবোৰ আছে সেইখিনি আপোনালোকে চাব ক্লিয়াৰ এণ্ড ডাটা হেণ্ডলিং So representation of data, bar diagram, pie diagram, সেইখিনি definitely আপোনালোকে চাবই লাগিব তাৰ উপৰিও যেটো স্কোয়াৰৰ কনসেপ্ট বা স্কোয়াৰ ৰুটৰ লগত ৰিলেটেড যিখিনি প্ৰবলেম আছে স্কোয়াৰ ৰুটটো কেনেকৈ ফাইন্ড কৰিব লাগে বা এই পাৰ্টিকুলাৰ নম্বৰৰ স্কোয়াৰ ৰুট কিমান yes বা স্কোয়াৰ ৰুটৰ লগত ৰিলেটেড প্ৰবলেমবোৰ কেনেকৈ সলভ কৰিব পাৰি সেইখিনি চাব তাৰ পাছত খুবই ইম্পৰ্টেন্ট এটা পোৰশন আছে ৰেশিও এণ্ড প্ৰপৰশন yes এইখিনি কম্পিটিটিভ এক্সামছত আহে সো ৰেশিও এণ্ড প্ৰপৰশন এইখিনি আপোনালোকে চাব বহুত বেছি টাফ নহয় ঠিক একেবাৰে সিম্পল বস্তুখিনি আপোনালোকে যদি এবাৰ কিতাপত চাই you will become very clear about everything আৰু যেটো সিম্পল এলজেব্ৰিক ইকুৱেশ্যন যেনে আমাৰ যিখিনি এলজেব্ৰা ফৰ্মুলাবোৰ আছে সেইখিনি আপোনালোকে চাব ঠিক প্লাস মাইনাসৰ ফৰ্মুলাখিনি চাব তাৰ পাছত যেটো এলজেব্ৰিক ফৰ্মুলা ইকুৱেশ্যন যিখিনি আছে সেই ইকুৱেশ্যনখিনি আপোনালোকে চাব yes চলো so that was about general maths এতিয়া আমি চাও সায়েন্স আৰু ইভিএস বা এনভায়ৰনমেন্টাল সায়েন্স আৰু এনভায়ৰনমেন্টাল সায়েন্সত আপোনালোকে কি চাব লাগে ইয়াতো সেই একি বহুত বেছি হাই লেভেল বা ক্লাস 9-10 ৰ বস্তুখিনি আপোনালোকে চাব নালাগে তাৰ ওপৰতো ডেফিনেটলি চাব নালাগে খুব বেছি ক্লাস 7 ৰ লৈকে ঠিক ক্লাস 2 ৰ পৰা লৈ খুব বেছি ক্লাস 7 ৰ লৈকে যিখিনি সায়েন্সৰ বেসিক বস্তুখিনি আছে বা যিখিনি সায়েন্সৰ কিতাপ আছে সেইখিনি আপোনালোকে যদি ফলো কৰে that will be more than enough so সায়েন্সত আপোনালোকে কি চাব ন্যাচাৰাল এণ্ড সোশ্যাল এনভায়ৰনমেন্ট সেইখিনি আমাৰ ক্লাস 1 2 তেই থাকে yes factors influencing environment এইখিনি আমি জানো causes of environmental degradation so air water sound and soil pollution yes এই গুটেই কনসেপ্টখিনি আপোনালোকে চাব বিশেষকৈ হয়তো এয়াৰ কোৱালিটি ইনডেক্সৰ বিষয়ে আহিব পাৰে বা সাউণ্ডৰ যেটো ইউনিট সেই বিষয়েও হয়তো প্ৰশ্ন আহিব পাৰে ঠিক আছে টাইপস অফ সয়েলছ বুলি আহিব পাৰে আমাৰ ইয়াত কেনেকুৱা ধৰণৰ সয়েল আছে সেই তেনেকুৱা প্ৰশ্নবোৰ থাকিব পাৰে এই গুটেইখিনি আপোনালোকে 4-5 ৰ কিতাপত সায়েন্সৰ কিতাপত পাই যাব বায়োডাইভাৰ্সিটি মানে কি বায়োডাইভাৰ্সিটি গুটেই কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ কৰিব এনভায়ৰনমেন্টাল ইস্যুজ কি আছে flood by erosion earthquake deforestation and population explosion এই গুটেইখিনি কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ কৰিব আৰু ইয়াৰ লগত ৰিলেটেড সৰু সৰু যিখিনি নিউজবোৰ আছে এইখিনিও চাব ঠিক আছে সে ফৰ এক্সাম্পল যদি এয়াৰ পলিউশনৰ কথা কৈ আছে এয়াৰ পলিউশনৰ লগত ৰিলেটেড সৰু সৰু নিউজবোৰ কি আছে আজিৰ ডেটত ওয়াৰ্ল্ডৰ মোস্ট পলিউটেড সিটি কোনটো yes কোনটো সিটিৰ এয়াৰ বহুত বেছি পলিউটেড এই তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান প্ৰশ্ন থাকিব পাৰে সেইখিনি আপোনালোকে চাব and environmental protection so constitutional provisions কিছুমান আছে আৰু যিখিনি NGO বা নন গভৰ্নমেন্টাল অৰ্গানাইজেশন বা লোকাল বডিজে যিখিনি ৰোল প্লে কৰিছিলে কি এনভায়ৰনমেন্ট প্ৰটেক্ট কৰিবলৈ কাৰণে সেই ইভেন্টছখিনি আপোনালোকে ডেফিনেটলি চাব লাগিব সে ফৰ এক্সাম্পল সৰু এক্সাম্পল দিছো যেনে চিপকো মুভমেন্ট yes so chipko movement or বিষয় আপোনালোকে চাব and তেনেকুৱা ধৰণৰ যিখিনি individual initiatives বোৰ আছে which is in news or which has become history yes he তেনেকুৱা ধৰণৰ initiatives যিখিনি আছে সেইখিনি চাব and along with that you should also go through the constitutional provisions or acts role of
ইণ্ডিভিজুৱেল এণ্ড লোকেল বডিজ ক'লোঁ, NGO এণ্ড গভৰ্ণমেণ্ট, এণ্ড ইয়াৰ লগত ৰিলেটেড নিউজখিনিও আপোনালোকে চাব লাগিব, ঠিক আছে। চ' বহুত বেছি ভাষ্ট নহয় যদিহে আমি ৰাইট পইণ্টত হিট কৰোঁ। য়েছ, ইফ ইউ উইল জাষ্ট কিপ হিটিং এৰাউণ্ড দ্য বুছেছ দেন you will miss the target. Okay, so if you don't want to miss the target, then just be very much practical, think logically, yes, think rationally, and try to get the required information from the proper sources. And মই আপোনালোকক সাজেষ্ট কৰোঁ যে বেলেগ কিতাপ ফলো কৰাতকৈ yes ইউটিউবৰ ভিডিঅ'জ আমাৰ যিখিনি চেনেলত আমি দিম সেইখিনি আপোনালোকে চাব পাৰে, এণ্ড এট দ্য ছেইম টাইম বেলেগ কিতাপ ফলো কৰাতকৈ আপোনালোকে কি কৰিব, আপোনালোকে যিখিনি স্কুলৰ কিতাপবোৰৰ কথা ক'লোঁ সেইখিনি আপোনালোকে ফলো কৰিব, that will be more helpful. And different state and characteristics of matter and physical and chemical changes, so যিখিনি সায়েন্সৰ বস্তু সেইখিনিও আপোনালোকে চাব। yes, চলো chemical reaction এইখিনি সায়েন্স, yes, force, energy, motion, the chemical reactionত বিভিন্ন কেমিকেলছৰ বিষয়ে যিখিনি ৰিয়েকশ্যনবোৰ আছে বা যেটো কেমিষ্ট্ৰিত আমি পঢ়িছিলোঁ, ঠিক আছে, সেইখিনি আপোনালোকে চাব লাগিব। এণ্ড ফিজিক্সৰ যিখিনি আমি ক্লাছ 8 বা ক্লাছ 9 মানত যিখিনি পঢ়িছিলোঁ ফিজিক্সৰ লগত ৰিলেটেড বস্তুখিনি আপোনালোকে চাব। চেল, প্লান্ট, এনিমেল চেল, য়েছ, ষ্ট্ৰাকচাৰ, চেলৰ বিষয়ে যিখিনি আছে কোষ যাক কয়, তাৰ লগত ৰিলেটেড বহুতখিনি বস্তু আছে যিটো আমি ক্লাছ 7, 8, 9ত পঢ়িছিলোঁ, সেই বস্তুখিনি আপোনালোকে চাব। এডাপ্টেশ্যন ইন প্লান্ট, ৰিপ্ৰডাকশ্যন ইন প্লান্ট কেনেকৈ হয় সেইখিনি চাব। মাইক্ৰ' অৰ্গেনিজম, য়েছ, হিট এণ্ড টেম্পাৰেচাৰ, মেজাৰমেণ্ট অফ টেম্পাৰেচাৰ, এচিড, বেছ, সল্ট, লাইট এণ্ড ৰিফ্লেকশ্যন, ৱেডাৰ এণ্ড ক্লাইমেট, ৰেস্পিৰেশ্যন ইন অৰ্গেনিজম এণ্ড ইন প্লান্টছ। চ' এটা বস্তু আপোনালোকে মন কৰিব, ইয়াত যিখিনি কণ্টেণ্ট দিয়া আছে চিলেবাছত, যিমানখিনি কণ্টেণ্ট দিয়া আছে গোটেইখিনি একেবাৰে স্কুলীয়া লেভেলত আমি যিখিনি পঢ়িছিলোঁ ক্লাছ 5, 6, 7, 8 মানলৈকে যিখিনি পঢ়িছিলোঁ অকল সেই বস্তুখিনিয়ে আছে, তাতকৈ আৰু বিশেষ বহুত বেছি এক্সট্ৰা অৰ্ডিনেৰী একো নাই। গতিকে নিজৰ কাৰণে এইখিনি টাফ কৰি নেপেলাব, ঠিক আছে। বহুত কিবা একদম ৰকেট চায়েন্স আহিব বুলি বহুত বেছি হাই লেভেলৰ বস্তুখিনি ইয়াত পঢ়িবলগীয়া নাই। আকৌ মই কৈছোঁ যে আপোনালোকৰ ঘৰৰ ওচৰে পাজৰে বা আপোনালোকৰ ঘৰত যদি কোনোবা স্কুল গৈ থকা ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকৰ কিতাপবোৰ কালেক্ট কৰক, আৰু হয়তো যদি আপোনালোকে অলৰেডি প্ৰাইভেট স্কুলত পঢ়াই আছে তেতিয়াহ'লেতো আৰু ভাল, আপোনালোকে স্কুলত কিতাপবোৰ থাকে, সেই কিতাপখিনি কালেক্ট কৰি আপোনালোকে পঢ়িব পাৰে। ক্লিয়াৰ? চ' দিছ ৱাজ অল এবাউট ছায়েন্স। এণ্ড ছ'চিয়েল ছায়েন্সত আমি যদি চাওঁ ছ'চিয়েল ছায়েন্সত কি আছে সেই একেই বস্তুখিনি যিটো আমি ক্লাছ 3, 4, 5, 6, 7, 8লৈকে যিখিনি আমি পঢ়িছিলোঁ সেইখিনিয়ে আছে, যেনে নেচাৰেল এণ্ড হিউমেন ৰিচোৰ্চেছ, দ্য এটমস্ফিয়াৰ এণ্ড ইটছ ডিফাৰেণ্ট লেয়াৰ, চ' এটমস্ফিয়াৰ এণ্ড ডিফাৰেণ্ট লেয়াৰ এইখিনিতো ডেফিনেটলি আমি পঢ়িব লাগিবই। ফ্ৰীডম মুভমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড দ্য ৰোল অফ ইণ্ডিয়া, চ' যিমানখিনি ফ্ৰীডম মুভমেণ্টছবোৰ চলিছিলে এণ্ড যিসকল ফ্ৰীডম ফাইটাৰ্ছবোৰ আছিলে, প্ৰমিনেণ্ট ফ্ৰীডম ফাইটাৰ বা কাৰ কি কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছিলে, ঠিক সেইখিনি গোটেই আপোনালোকে চাব লাগিব। কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া আৰু তাৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ, চ' কনষ্টিটিউশ্যনৰ বিষয়ে যিমান পাৰে চাব। ডেম'ক্ৰেচি এণ্ড ইটছ প্ৰিন্সিপলছ, তাৰ পাছত অসমৰ লগত ৰিলেটেড ৰাইজ এণ্ড ফল অফ আহোম কিংডম, য়েছ, আহোম কিংডমৰ বিষয়ে চাব। এনচিয়েণ্ট আৰ্বান চিভিলাইজেশ্যন, এই বস্তুখিনি আপোনালোকে ক্লাছ 7, ক্লাছ 8 এই কিতাপকেইটাত পাব। তাৰপাছত গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ, গভৰ্ণমেণ্ট কেনেকৈ ফৰ্ম হয়, গভৰ্ণমেণ্টৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ থাকে, কোনটো গভৰ্ণমেণ্টৰ কি ৰোল হয়, গভৰ্ণমেণ্টত যিখিনি ডিফাৰেণ্ট ডিগনিটেৰিজবোৰ থাকে তেওঁলোকৰ কি ৰোল হয়, তেওঁলোকৰ টেনিয়ৰ কিমান হয়, ফাংচন কি থাকে, য়েছ, তেওঁলোকৰ পাৱাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ থাকে, যে ফৰ এক্সাম্পল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ পাৱাৰ কি, য়েছ, বা প্ৰেছিডেণ্টৰ পাৱাৰ কি, এই গোটেই বস্তুখিনি আপোনালোকে চাব। আৰু আৰ্থ এণ্ড ইটছ ষ্ট্ৰাকচাৰ, ইয়াৰ বিষয়ে আপোনালোকে চাব লাগিব। তাৰ উপৰিও কনজিউমাৰ প্ৰটেকশ্যন এণ্ড ৰাইট, চ' আমাৰ যিখিনি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছখিনি আছে সেইখিনি আপোনালোকে চাব লাগিব। ৰোল অফ ফাইনেন্সিয়েল ইনষ্টিটিউশ্যন ইন ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট অফ দ্য ছ'চাইটি, যিখিনি ফাইনেন্সিয়েল ইনষ্টিটিউশ্যন আছে যেনে IMF, ইণ্টাৰনেশ্যনেল মনিটাৰী ফাণ্ড বা ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া, সেইখিনি যিটো আমি অলৰেডি স্কুলত পাওঁ।
transport and communication, agriculture and industrial development. ইয়াৰ লগত agricultural revolution বা green revolution বা industrial development and India after independence. Independenceৰ পাছত কোন কেতিয়া আহিলে, কোন আছে কোন নাই। yes বিশেষকৈ আপোনালোকে যিখিনি 5-year প্লেনছবোৰ আছিলে সেই 5-year প্লেনছখিনি চাব এণ্ড আমাৰ যিমান প্ৰেছিডেণ্ট প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আছিলে তেওঁলোকৰ বিষয়েও চাব। Contribution of medieval administration on socio-economic development of Assam, তাৰ মানে during the Mughal era, ঠিক আছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আছিলে এণ্ড সেই এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ছিষ্টেমে ছ'চিঅ' ইকনমিক ডেভেলপমেণ্টত অসমত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰভাৱ পেলালে। এতিয়া যদি আমি মোগল এৰা বুলি কওঁ, মোগলসকলেতো আমাৰ ইয়াত ৰাজত্ব কৰিব নোৱাৰিলে বা সেই তেতিয়া আমাৰ আহোমৰ হেৰি চলি আছিলে। So you can go through that. Clear? Next, language objective of language learning, importance of language learning, application of phrase and idioms, skills of language learning, listening, speaking, reading and writing. Yat comprehension or bostu kini thakibo. And method of language teaching, difference between home language and mother tongue. Yes, suffix, prefix, gender, collisions of two words according to the rule of grammar. Yes, sandhi. Yes, by the verb and numbers, then a singular plural. ইয়াত গ্ৰামাৰৰ যিখিনি বস্তু আছে সেইখিনি চাব, লেংগুৱেজৰ লগত যিখিনি ৰিলেটেড বস্তু আছে সেইখিনি চাব, ঠিক আছে। চ' এই বস্তুখিনি আপোনালোকে অলৰেডি যদি গুগলত চাৰ্চ কৰে, ইভেন দেন ইউ উইল গেট দিছ অল দিছ। এণ্ড লেংগুৱেজৰ যদি গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ কাৰোবাৰ তেনেকুৱা কিতাপ আছে সেই কিতাপখন চাব পাৰে বা তেওঁলোকৰ লগত ডিছকাছ কৰিব পাৰে। বাকী ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশ্যন টেষ্ট আৰু নতবৃদ্ধি আৰু শতবৃদ্ধি। য়েছ, চ' দিজ আৰ ফৰ হিন্দী, ঠিক এইখিনি থাকিব লেংগুৱেজত। ক্লিয়াৰ? চ' আই হোপ আই এম ভেৰি ক্লিয়াৰ টু এভৰি ওৱান। যদি আপোনালোকৰ কিবা ডাউট থাকে, ইউ কেন drop your comment in the comment section, and if you really like this video, please do share, subscribe and comment. Yes, so jodi kiba feedback thake apnaloke janabo pare, and for more information or for any courses that you want, you can just dial a number given in the screen, that is 6000575929. yes, 6000575929 ot apnaloke dial koribo pare. So you will get all the required information here. Clear? So this was all about the syllabus. আপোনালোকক মই অলৰেডি ক্লিয়াৰ কৰিলোঁ কি পঢ়িব লাগে, কেনেকৈ পঢ়িব লাগে, ক'ৰ পৰা পঢ়িব লাগে। য়েছ, আৰু বহুতখিনি বস্তু আমি অলৰেডি আমাৰ ইউটিউব চেনেলত এভেইলেবল কৰিছোঁ, বা আহিবলগীয়া দিনবোৰত এইখিনি যিখিনি নাই সেইখিনিও হয়তো আহি যাব। চ' আই হোপ দিছ ভিডিঅ' ৱাজ ৰিয়েলি হেল্পফুল ফৰ ইউ গাইজ, এণ্ড ইফ ইউ ডু লাইক, প্লিজ য়েছ প্ৰেছ হিট দ্য লাইক বাটন, share and subscribe. ঠিক আছে, so এতিয়াও সময় আছে, it's never too late. yes, a good beginning is always half done. ठीक है, अगर शुरुआत अच्छी हो रही हो, it means that you are already half done. So start from right now, from today itself, and this will be helpful not only for DLED entrance exam, but also for ADRE. Clear? So that's it. Thank you so much for watching this video. See you soon in other videos. Till then, keep on studying, and always remember, a good beginning is a half done. Thank you everyone.